नमस्कार सांग मैंने आपण मानु समस्त मो स्टोरी चैनल स्वागत। चलतु कहानी शुणा मित्रा की जीव शाशुघर पंचम भाग पूर्व भाग गुड़िक आपण मैंने जदि शुणी ना जल्दी जल्दी शुणी नियंतु। ताकू पचारि नथिली आउ से ऊपर थिला आसिला आई टिके आगुरु। मित्रा कहला हौ बापा ठीक अछि। मित्रा रागरे दौड़ी गला सोना पाखकू पछरु जाई ता चुट्टी टाणी देई कहला हेई मु तते कहिथिली परा बापा को कहिदेबु मिलन घर को जाउछि बोली तू कही नथिलु काहेकि। हाँ सोना कहला एई मो चुट्टी छाड़े काटुछि बापा को डाकिबि ना बे मो सह लागुछु काहेकि मते केही पचारि नथिले तो कथा मु काहेकि ऊपर पड़ी कहिथांती जे। मित्रा कहला अरे न पचारले कोन हला मने मने भाबुथुवे सेइथिपई तते एते करी कहिकि जाइथिली किछि लाभ हलानी। सोना कहला हे जा तते केही खोजु नाहंती जाइकि रोसेई करे भाई अपा आज ऊपर बेल को पळे जिबे जानिछु तो। मित्रा कहला ना मु तो जानि नहीं हौ दे मते टिके अमृत को दे मु ताकू टिके गेला करी देई जाए कौन रोषेई हेबो देखे। सोना पाखुरु अमृत को कोळे नेला मित्रा। आज समस्ते पळे जिबे भाभी ताकू बहुत दुख लागुथुला। अमृत कपाल रे आंकी देला दुई चारोटी चुंबन। अमृत भी निजर कुनी ओठरे हसी देला मन पुरी जाउथला ता हस देखी। किछि समय परे मित्रा खट उपरे अमृत को बसाई देई उठी चलीगला रोषेई घर को। रोषेई घरे थिबा जिनिस उपरे नजर बुलेई आनी मनोज बाबू जाई कहिला बापा आज सोमवार आइंष तो हेबो नाही तुमे जाई एई पाख दुकान पनीर नहीं आस आउ फूलकोबी अच्छी मु रसा करदेवी खीरी टिके तैयारी करदेले हेबो आउ कौन खाइबो किए कुह मु बनई देवी। भाई तुमे कौन खाइबो कुह आउ अपा तू कौन खाइबू कह। मनोज बाबू सांगे सांगे उठी चलीगले दुकान आड़कू। मोहित कहले मित्रा तोर जहा इच्छा होची तू करिदे मोर जहा हेले भी किछि असुविधा नहीं। मीनाक्षी टिके मुह मोड़ी दे कहला एमिति कथा आउ घरे कहीं कहि पारु ना तो मु रोषेई करिले दुनिया छटक बाहर करूछ एइटा लुणिया हला सेइटा अलणा हला टिके चीनी पकेइथिले मीठा लागि थांता टिके हळदी कम पकेइलो नाही केते यात्रा लो बाबा एठी देख केमिति सुना पिलांका परी बसी जाउछ इस जेमिति किछि जानि ना हो। मोहित कहले तुमे सब बळे मो उपरे राग काहेकि जे मु तो सुना छुआटा तुमे खाली जहा बेकारे मते गाली करूछ। तुम भौणी को देख केते चुपचाप झियोटे आउ तुमे तो पूरा रणचंडी आउ। मित्रा भाई आउ अपांक झगड़ा देखी हसी हसी कहला भाई थाउ सेतिकी आउ केही झगड़ा लाग नाही मु तुम दुहिंक पसंद रे गोटे आइटम बनई देबी एबे खुशी तो। मोहित कहले मीना देख मो शाली को किछि शिखता ठारू केते बुझिवा सुझिवा पिलाटा। मीना कहले तुम नजर तो सबु भल आउ केवल मु ही खराब। मित्रा हसी हसी चली जाउथला रोषेई घर आड़कू। मोहित टिके आख पाखरे नजर बुलेई आनी कोळेई नेले मीनाक्षी को बेक पाखरे गोटे सरू चुंबन आंकी देई कहले तुमे परा मो स्त्री सेथिपई तुमको मो अभियोग कहि पारुछि आउ काहाकू कौन मु खराब कहिबा शोभा पाइब कि कुह तुमे ही तो मो सबु किछि सेथिपई मो मन को जहा आसे तुमको कहिदिए किछि न भाभी। मीनाक्षी टिके लाजई जाई कहला छाड़ मो किए देखिबो किए देखिले कौन भाबिबो जानिछ ना नहीं। मोहित आहुरी निबिड़ भावे जाबुड़ी धरले मीनाक्षी को आउ ता कान पाखरे कहले किए खराब भाबिबो किए भल भाबिबो सेइटा तो जानि नहीं किंतु तुमको आउ मते बहुत लाज लागिबो केही जदि देखि नियंती। मीनाक्षी निजको बाहर करी आनला मोहितर बाहुबंधनरू आउ तांको गालको आउंसी देई कहला घर को गले ए दुष्टमी करिबो एबे नुहे हेला तो। सेई समय सोना अमित को काख करी आसी पहुँची गला मोहित और मीनाक्षी पाखरे। अमित कांदुथुला बोधे ताकू भोक लागुथुला कि कौन। सोनाक्षी कहला ए अपा तो पुओ कांदिलानी देख तो तार कौन हैला। मोहित कहले दे ताकू मते मु टिके बुलेई आनी बाहरु। मीनाक्षी कहले ताकू भोक लागिलानी बोधे मु देखे। अमृत को कोଳରେ धरी रूम भीतर को चलीगला मीनाक्षी। मोहित टिके बाड़ी पटरे बुलिए बोली बाहरी गले। सोना तार चिराचरित ढंगरे चेयर उपरे बही खंडिए धरी बसी पड़िला। किछि समय मध्यरे मनोज बाबू पनीर आनी मित्रा को देले। मित्रा भी खुशी मनरे सबु प्रकार व्यंजन प्रस्तुत करिबारे लागि पड़िला। एपटे मिलन भी आज घर भीतर ही रहिथिला। सबु दिन बाहर को बुलिया पई पळे जिबा पिला को आज घरे देखि टिके खुशी होउथले मालती। मिलन निजे निजे गाधुआ घर को जाई सबु काम सारिला पुणी लुगापटा सबु निजे धोई दांड पटरे आनी सुखेइला। मालती एसबु लक्ष्य करुथले मध्य किछि न कही चुप रहिबा श्रेयस्कर मणुथुले।
ମିଲନ ଏ ପ୍ରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ତାଙ୍କର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ସୀମା ନଥିଲା। ମିତ୍ରା ପାଖରୁ ଆସିବା ପରଠାରୁ ମିଲନ ବ୍ୟବହାରରେ ବହୁତ କିଛି ଅଲଗା ଦେଖାଯାଉଥିଲା। କ'ଣ ଏମିତି କହିଲା ମିତ୍ରା ଯେ ସେଇ ଭାବନାରେ ବୁଡ଼ି ରହୁଥିଲେ ମାଳତୀ। ମାଳତୀ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଲେ ମିଲନ ନିଜେ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଯାଇ କିଛି ସମୟ ପରେ ବାହାରକୁ ଆସିଲା। ମିଲନ କହିଲା, ବୋଉ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି, ଖାଇବା ଆସେ। ବାପା କେତେବେଳେ ଆସିବେ? ମାଳତୀଙ୍କ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ସୀମା ନଥିଲା। ମିଲନ ଆଗରୁ ବି କୁହେ ଖାଇବା ବାଢ଼ି ଦେବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବରୁ ସେ କଥା କହୁଥିବା ଶୈଳୀ ଆଉ ଆଜି ସେ କଥା କହୁଥିବା କଥାର ଶୈଳୀ ପୂରାପୂରି ଅଲଗା ଥିଲା। ଏତେ ବଡ଼ ଭିନ୍ନତା କ'ଣ ସମ୍ଭବ? ମାଳତୀ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ଥିବା ସମୟରେ ମିଲନ ଆସି ତାଙ୍କୁ ହଲେଇ ଦେଇ କହିଲା, ବୋଉ ଏତେ କ'ଣ ଭାବୁଛୁ ଯେ? ମାଳତୀ ଆଜି ଦେଖିପାରୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ମିଲୁର ଥିବା ସମ୍ମାନ। ମିଲନର ସ୍ନେହଶ୍ରଦ୍ଧା ବୋଳା କଥାରେ ପେଟ ପୂରି ଉଠୁଥିଲା। କି ତରାଟି ଚାହିଁ ରହିଥିଲେ ସେ ମିଲନ ମୁହଁକୁ। ପୁଣି ମିଲନ ମୁହଁରୁ ମହେନ୍ଦ୍ରବାବୁଙ୍କ କଥା ଏକଦମ ସ୍ୱପ୍ନ ପରି ଲାଗୁଥିଲା ସବୁକିଛି। ମାଳତୀ ପ୍ରକୃତିସ୍ଥ ହୋଇ କହିଲେ, ତୋ ବାପା ଆସିଯିବେ ଆଉ କିଛି ସମୟ ଭିତରେ। ତତେ ଯଦି ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି ତାହେଲେ ବସ ଯାଇ, ମୁଁ ବାଢ଼ି ଦେଉଛି। ସତରେ ମା ମହାନ। ନିଜର ସନ୍ତାନ ଯେମିତି ବି ହେଉ ନା କାହିଁକି, ସେ ଭଲ ଗୁଣର ଅଧିକାରୀ ହେଉ କି ଖରାପ ଗୁଣର, କିନ୍ତୁ ମା ମାନେ କେବଳ ନିଜ ବ୍ୟବହାରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣନ୍ତି ନାହିଁ, ସବୁବେଳେ ଦୟା ଆଉ କ୍ଷମାର ସାଗରଟିଏ ହୋଇ ବୋହି ଚାଲିଥାନ୍ତି। ଯେତେ ଦୁଃଖ ଆସିଲେ, ଯେତେ ଝଡ଼ଝଞ୍ଜା ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ ମଧ୍ୟ କେବେ ହାରିଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ କି ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ନ୍ତି ନାହିଁ। ସବୁବେଳେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିର ସାମ୍ନା କରନ୍ତି। ନିଜ ପିଲା ଯେତେ କଷ୍ଟକର କଥା କହିଲେ କି ଯେତେ ଗାଳିଗୁଲଜ କରିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ମନରେ ପିଲାଟି ପ୍ରତି ଭରି ରହିଥାଏ ଅମାପ ଭଲ ପାଇବା ଓ ଅତୁଳନୀୟ ସ୍ନେହ। ମିଲନ ବି ଅନୁଭବ କରିପାରୁଥିଲା ଏ କଥାକୁ। ତା ମା ଆଗରୁ ଯେମିତି ଏବେ ବି ଠିକ୍ ସେମିତି। ତା ସହିତ କେବେ କୌଣସି ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରିନାହାନ୍ତି କି ତାକୁ ବାଧିବା ପରି କିଛି କଥା କହିନାହାନ୍ତି। ଯଦିଓ ସେ ଏତେ ଦୁଃଖ ଦେଇଛି ତାଙ୍କ ମନରେ, ବରଂ ଆଜି ତାର କଥା ଶୁଣି ତା ମାଙ୍କ ମୁହଁର ଓଜଲତା ଖୁବ୍ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ ପ୍ରତୀତ ହେଉଛି। ମିଲନ ଟିକେ ଗେହ୍ଲେଇ ହୋଇ କହିଲା, ବୋଉ ଏବେ ତୋ ଭାବନା ରାଜ୍ୟରୁ ବାହାରକୁ ଆସେ ଟିକେ। ମତେ ପରା ଭୋକ କଲାଣି, ଆସୁନୁ ଖାଇବା। ନହେଲେ ବାପା ଆସନ୍ତୁ, ଆମେ ତିନିଜଣ ମିଶି ଖାଇବା। ଖୁସିରେ ମାଳତୀଙ୍କ ଆଖିରୁ ଦୁଇ ବୁନ୍ଦା ଗରମ ଲୁହ ବୋହି ଆସିଲା। ମାଳତୀଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ଦେଖି ମିଲନ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ି ତାଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ପୋଛି ଦେଇ ପଚାରିଲା, ଏ ବୋଉ ତୁ କାନ୍ଦୁଛୁ କାହିଁକି ଯେ? ମୋ କଥା କ'ଣ ତତେ କଷ୍ଟ ଦେଉଛି କି? ମୁଁ ମାନୁଛି ଆଗରୁ ବହୁତ ଅନ୍ୟାୟ କରିଛି ତୋ ପ୍ରତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତତେ କଥା ଦେଉଛି ବୋଉ, ଆଉ କେବେ ବି ମୋ ପାଇଁ ତୋ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରିବ ନାହିଁ। ମୋ ସୁନା ବୋଉଟା ପରା, ଏବେ ଟିକେ ହସି ଦେ। ମାଳତୀ କହିଲା, ଆରେ ପାଗେଳା, ମୋର ଏ ଲୁହ ଖୁସିର ଲୁହରେ। ତୋ ପାଖରେ ଏତେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖି ମୁଁ ମୋ ଲୁହକୁ ଆଉ ଅଟକାଇ ପାରିଲି ନାହିଁ। କାହିଁକି କେଜାଣି ମୋତେ ଆଜି ଲାଗୁଛି ତତେ ଜନ୍ମ କରି ମୋ ଜୀବନ ସାର୍ଥକ ହୋଇଛି। କେତେ ଗାଳି କରିଛି ତତେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ମୋତେ ସତରେ ଏମିତି ଅନୁଭବ ହେଉଛି ଯେପରି ମୁଁ ତତେ କେତେ କଥା କହି କଷ୍ଟ ଦେଇଛି। ମିଲନ କୁଣ୍ଢେଇ ପକେଇଲା ମାଳତୀଙ୍କୁ ଆଉ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହିଲା, ବୋଉ ମୁଁ ତ ଭାଗ୍ୟବାନ ଯେ ତତେ ମୋ ବୋଉ ଭାବରେ ପାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ବୟସରେ ତୁ ମୋତେ ନେଇ ଗର୍ବ କରିବା କଥା, ସେ ବୟସରେ ମୁଁ ତତେ ବହୁତ କନ୍ଦେଇଛି। ଏମିତିକି ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ଚାଲିବା ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଭୁଲ କରୁଛି ମୁଁ, କିନ୍ତୁ ଦଣ୍ଡ ପାଉଛ ତୁମେମାନେ। ଜାଣିଛୁ ବୋଉ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ମିତ୍ରା ନା ବହୁତ ଭଲ ଝିଅଟିଏ। ତାକୁ ମୁଁ ଚିହ୍ନିବାରେ ଭୁଲ କରିଦେଇଥିଲି। ସେ ଛୋଟବେଳୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଖେଳୁଥିଲା, ପଢ଼ୁଥିଲା, ଖାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାକୁ କେତେ ଗାଳି ନ କରିଛି କହ ତ? ସେ ଭଲରେ ମୋତେ ବୁଝେଇଲେ ବି ମୁଁ ତା ଉପରେ ଖୁବ୍ ବିରକ୍ତ ହୋଇଛି। ତାକୁ କେତେ କଥା ନ ଶୁଣେଇଛି, କିନ୍ତୁ ତାର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ମାନିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ସେ ଥକି ନ ଯାଇ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ମୋତେ ବୁଝେଇ ଚାଲିଛି। ଖୁସିର କଥା ଏଇଆ ଯେ ସେ ଆଜି ତା କାମରେ ସଫଳ ହୋଇଛି, ଆଉ ମୁଁ ବି ଅନୁଭବ କରିପାରିଛି ସେ କହୁଥିବା ଶବ୍ଦ ସମୂହକୁ। ସେଥିପାଇଁ ତ ଆଜି ମୋ ଭିତରେ ତୁ ଏମିତି ଭିନ୍ନତା ଦେଖୁଛୁ ଆଉ ପରଖୁଛୁ ମୋତେ। ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଏହା ପଛରେ ଥିବା କାରଣକୁ? ଏସବୁ ପଛର କାରଣ ମିତ୍ରା। ତା ପାଇଁ ହିଁ ଆଜି ମୁଁ ଗୋଟେ ଛଳନାପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ପର୍କରୁ ଦୂରେଇ ଆସିପାରିଛି। ତୁ କହିଲୁ ବୋଉ, ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖି ଗଢ଼ା ଯାଇଥାଏ ସେ କେତେଦିନ ତିଷ୍ଠି ରହିପାରିବ? କେବେ ନା କେବେ ସତତ ସାମ୍ନାକୁ ଆସି ହିଁ ଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବି ସ୍ଥିର ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇ ବାହାରି ଆସିଛି ସେ ଗୋଲକ ଧନ୍ଦାର ଚକ୍ରବ୍ୟୂହ ଭିତରୁ। କାଲି ମୋତେ ଲାଗୁଥିଲା ମୁଁ ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିହୀନ ପୁରୁଷ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଲାଗୁଛି ସତେ ଯେମିତି ମିତ୍ରା ମୋ ଠାରେ ଭରି ଦେଇ ଯାଇଛି ଅନେକ ସ୍ଥାୟୀ ଶକ୍ତି। ମିଲନ ମୁଖ ନିଃସୃତ ଅକ୍ଷର, ଶବ୍ଦ, ବାକ୍ୟ ସବୁକିଛି ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣୁଥିଲେ ମାଳତୀ। ମନେ ମନେ
ଖୁବ୍ ଖୁସି ବି ହେଉଥିଲେ। ମିତ୍ରା ପରି ଝିଅ ମିଲୁ ଜୀବନ ତ ଆସିବାର ହିଁ ଥିଲା। ନହେଲେ ମିଲୁ କ'ଣ ଏତେ ସାହସ ଆଉ ଶକ୍ତି ଧରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରିଥାନ୍ତା? ମାଳତୀ ଖୁସିରେ ଆଉଁସି ଦେଲେ ମିଲନ ମୁଣ୍ଡକୁ। କପାଳରେ ବୋକଟିଏ ଦେଇ କହିଲେ, ହଉ ବାବା, ତୁ ଚାଲେ ବସିବୁ, ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ ଖାଇବା ବାଢ଼ି ଦେଉଛି। ମିଲନ କହିଲା, ଆଉ ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କରିଗଲେ ହେବ? ବାପା ଆସନ୍ତୁ। ମାଳତୀ କହିଲେ, ତୋ ପାଖରେ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଏତେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଶକ୍ତି କୁଆଡ଼ୁ ଆସିଲା? ଆଗରୁ ତ ଟିକେ ବିଳମ୍ବ ହେଲେ ପାଟି କରି ଘରଟାକୁ ଉଠାପକା କରିଦେଉଥିଲୁ। ତୋ ବାପାଙ୍କ ଆସିବାରେ ବିଳମ୍ବ ହୋଇପାରେ, ତୁ ଖାଇଦେ ଆଗେ। ମିଲନ ଟିକେ ହସି ଦେଇ କହିଲା, ବୋଉ, ମୁଁ କହିଲି ପରା ବାପା ଆସିଲେ ଖାଇବା ବୋଲି। ମାଳତୀ କହିଲେ, ହଉ ହେଲା। କିଛି ସମୟ ବିତିଗଲା। ମହେନ୍ଦ୍ରବାବୁ ଘରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ତିନି ଜଣ ଆନନ୍ଦରେ ବସି ଭୋଜନ କରିଲେ। ଆଜି ସେମାନଙ୍କ ଘର ପୁରିଲା ପୁରିଲା ଲାଗୁଥିଲା। ମିତ୍ରା ରୋଷେଇ କରି ସାରିବା ପରେ ପରେ ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ପେଟ ଭରି ଖାଇଲେ। ଖାଇବା ବି ସୁସ୍ୱାଦୁ ହୋଇଥିବାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା ମିତ୍ରା ଉପରେ ଗଦେଇ ହୋଇଗଲା। ଖାଇସାରି ଟିକେ ବିଶ୍ରାମ ନେଇ ଘରକୁ ଫେରିଗଲେ ମୀନାକ୍ଷୀ ଓ ମୋହିତ ସାଙ୍ଗରେ ଅମିତକୁ ଧରି। ଏଇ 2 ଦିନରେ ବି ଅମିତ କେମିତି ଗୋଟେ ଅଜଣା ମୋହ ଲଗେଇ ଦେଇ ଯାଇଥିଲା। ଘର ଭିତରେ ଚଟାଣରେ ଏରୁଣ୍ଡି ଏରୁଣ୍ଡି ଚାଲିବା, କେତେବେଳେ ତା କୁନି କଣ୍ଠରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦ କରି ସମସ୍ତଙ୍କ ମନକୁ ପୁଲକିତ କରିଦେବା, ମିତ୍ରା ଆଉ ସୋନାର ଚୁଟିକୁ ନିଜର ଛୋଟ ପାପୁଲିରେ ଜାକି ଧରି ଟାଣି ନେବା, ମନୋଜ ବାବୁଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ କେତେ କ'ଣ କହିଯାଏ ନିଜ ଭାଷାରେ ଆଉ ଡେଇଁପଡ଼େ ତାଙ୍କ କୋଳକୁ। ଏସବୁ ମିତ୍ରାର ଖୁବ୍ ମନେ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଆଖି ଦୁଇଟି ତାର ଜକେଇ ଆସୁଥିଲା। ଦାଣ୍ଡ ପିଣ୍ଡାରେ ବସି ଭାବି ଚାଲିଥିଲା ଏମିତି ଅନେକ କଥା। ଏହା ଭିତରେ ବିତି ଯାଇଛି କିଛି ଦିନ। ମନୋଜ ବାବୁଙ୍କ ଘରେ ଆଜି ଖୁସିର ମାହୋଲ। ନୂଆ ସକାଳ ନେଇ ଆସିଛି ଏକ ଖୁସିର ଖବର ମିତ୍ରା ଜୀବନରେ। ଆନନ୍ଦରେ ପାଦ ତାର ତଳେ ଲାଗୁନାହିଁ। ସେ କେବେ ଭାବି ନଥିଲା ଯେ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ତାକୁ ଚାକିରି ଖଣ୍ଡିଏ ମିଳିଯିବ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ସ୍ୱପ୍ନ ତାର ସତ ହୋଇଛି। ଭାବନା ତାର ଆଜି ବାସ୍ତବିକ ରୂପ ନେଇଛି। ଏକ ସରକାରୀ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସେ ବିଜ୍ଞାନ ବିଭାଗର ଅଧ୍ୟାପିକା ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତିପତ୍ର ପାଇଛି। ତାକୁ ଏଇ ଚାକିରି ମିଳିବା ସହ ତା ମନରେ ଚାଲୁଥିବା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱର ସମାଧାନ ବି ହୋଇଯାଇଛି। ଖୁସିରେ ସେ ଗୋଟେ ମିଠା ପ୍ୟାକେଟ ଧରି ଧାଇଁ ଯାଇଛି ମିଲନ ଘରକୁ। କିଛି ଦିନ ଧରି ଦେଖା ହୋଇନଥିଲା ତାର ମିଲନ ସହ। ଅବଶ୍ୟ ମିଲନ ଆଉ ବାହାରକୁ ସେମିତି ଯାଉନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମିତ୍ରା ଚାହୁଁଥିଲା ମିଲନ କିଛି ସମୟ ମଉସା ଓ ମାଉସୀଙ୍କ ସହିତ ଅତିବାହିତ କରୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବ ମଉସା ଘର ଚଳାଇବା ପାଇଁ କେତେ କଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ କିଛି ଦିନର ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ସେ ଆଜି ଯାଇଛି ତାଙ୍କ ଘରକୁ। ମନୋଜ ବାବୁ ବି ଖୁବ୍ ଖୁସିରେ ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କୁ ମିଠା ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି। ଆଉ ବହୁତ ବର୍ଷ ପରେ ସେ ଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଗାଁକୁ ସାହି ଭାଇଙ୍କୁ ଏ ଖୁସି ଖବର ଦେଇ ସେମାନଙ୍କ ମୁହଁ ମିଠା କରିବା ଲାଗି। ମିତ୍ରା ମିଲନ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଦେଖିଛି ମିଲନ ଗୋଟେ ବହି ଧରି କିଛି ପଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ମନଟା ତାର ଭାରି ଖୁସି ହୋଇଯାଇଛି ମିଲନକୁ ପଢ଼ିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖି। ମିତ୍ରାକୁ ସାମ୍ନା ଦେଖି ମିଲନ ତାକୁ ପଚାରିଲା, ଆରେ ଏତେ ଦିନ ହେବ ଆସିନଥିଲୁ କାହିଁକି ଯେ? ରାଗିଛୁ ନା କ'ଣ ମୋ ଉପରେ? ମିତ୍ରା କହିଲା, ହଁ ରାଗିଛି। ମୁଁ ନ ଆସିଲି ବୋଲି କ'ଣ ତୁ ବି ଆମ ଘରକୁ ଯାଇପାରିନଥାନ୍ତୁ? ମିଲନ କହିଲା, ତୁ ତ କହିଥିଲୁ ସବୁଥିରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ରହିବା ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହକାରେ ତୋର ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲି। ମୋର ତ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ତୁ ଆସିବୁ ବୋଲି। ଆଉ ଏମିତିରେ ବି ତୁମ ଘରକୁ ମୁଁ କେବେ ଯାଇନାହିଁ ମୋ ଇଚ୍ଛାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଭୟରେ ଗଲି ନାହିଁ। ମନୋଜ ମଉସା ଯଦି କିଛି ପଚାରିଥାନ୍ତେ ମୁଁ କି ଉତ୍ତର ଦେଇଥାନ୍ତି କହ? ମିତ୍ରା କହିଲା, ତୋର ଟିକେ ଭାବନାଟା ଅଧିକ ହୋଇଯାଉଛି ହେଲା। ଏତେ ଭାବେ ନାହିଁ। ତୁ ଆସିଥିଲେ ବି ବାପା କିଛି ପଚାରି ନଥାନ୍ତେ, ବୁଝିଲୁ? ମିଲନ ମୁଣ୍ଡ ଟୁଙ୍ଗାରି ହଁ ଭରିଲା। ତାପରେ ଟିକେ ରହି ପଚାରିଲା, ଆଜି ତୁ ଭାରି ଖୁସି ଜଣାପଡ଼ୁଛୁ ଯେ। ଆଉ ତୋ ହାତରେ ସେ କ'ଣ? ମିଠା ପିଠା ନେଇ ଆସିଛୁ ନା କ'ଣ? ଏତେ ଦିନ ପରେ ଆସିଲୁ ବୋଲି। ମିତ୍ରା କହିଲା, ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଖବର ଅଛି, ଶୁଣିବୁ? ମିଲନ କହିଲା, କି ଖବର କହୁନୁ? ମିତ୍ରା କହିଲା, ମୋର ଚାକିରି ହୋଇଯାଇଛି ଗୋଟେ ସରକାରୀ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ। ନିଯୁକ୍ତି ପତ୍ର ଆସିସାରିଛି। ମିଲନ ତା ବସିବା ଜାଗାରୁ ଉଠିପଡ଼ି କହିଲା, ସତରେ ନା କ'ଣ? ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ କଥା ଗୋଟେ କହିଲୁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆଉ। ଓଃ, ମନଟା ପୁରା ଖୁସି ହୋଇଗଲା। ବହୁତ ବହୁତ ଅଭିନନ୍ଦନ ମିତ୍ରା। ମିଲନ ହାତ ବଢ଼େଇ ଦେଲା ମିତ୍ରା ଆଡ଼କୁ କରମର୍ଦ୍ଦନ କରିବା ପାଇଁ। ମିତ୍ରା ମୁହଁଟା ଲାଜରେ ଏକଦମ ଝାଉଁଳି ପଡ଼ିଲା। ଛୋଟବେଳରୁ ସେ ମିଲନ ସହ ବହୁତ ଭଲରେ ମିଶି ଆସିଥିଲେ ବି ଆଜି କାହିଁକି କେଜାଣି ତା ଦେହରେ ଏକ ଶିହରଣ ଖେଳିଗଲା ଯେତେବେଳେ ସେ ତା ହାତକୁ ନେଇ ଛନ୍ଦିଦେଲା ମିଲନ ହାତରେ। ପୂର୍ବରୁ ମିଲନର ହାତକୁ ସେ ବହୁତ ଥର ଛୁଇଁଛି, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଅନୁଭବ କେବେ ତା ଭିତରେ ସେ ଅନୁଭବ କରିନଥିଲା। ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ଆଉ ମିଲନ ମୁହଁକୁ ସେ ଅନେଇ ପାରୁନଥିଲା। ମିଲନ ମିଠା ପ୍ୟାକେଟରୁ ଗୋଟେ ମିଠା ବାହାର କରି ମିତ୍ରା ପାଟିରେ ଗେଞ୍ଜି ଦେଇ କହିଲା, ଭାବିନେ ଏଇଟା ମୋ ତରଫରୁ ତୋ ପାଇଁ ମିଠା। ମିତ୍ରା ଆଖି ତରାଟି ଚାହିଁ ରହିଥିଲା ମିଲନ ମୁହଁକୁ। ଏସବୁ ତାକୁ ସ୍ୱପ୍ନ ପରି ଲାଗୁଥିଲା।
ମିଲନ ଓଠରେ ଲାଖି ରହିଥିବା ସ୍ମିତ ହସ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଥିଲା ତାକୁ। ମିତ୍ରା ହଡ଼ବଡ଼େଇ ଯାଇ ମିଲନ ତା ପାଟିରେ ଦେଇଥିବା ମିଠାରୁ ଫାଳେ ହିଁ ଖାଇ ପାରିଥିଲା। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆଉ ଫାଳକ ମିଠାଟିକୁ ନେଇ ଟାକୁ କରି ନିଜ ପାଟିରେ ପକେଇଦେଲା ମିଲନ। ମିତ୍ରାର ଆଖି ପଲକ ପଡ଼ୁନଥିଲା। ମିଲନ ତା ଅଇଁଠା ଖାଇଦେଲା। ତାକୁ କେମିତି ଗୋଟେ ଅସହଜ ଲାଗିଲା। ତା ଭିତରେ ଆନନ୍ଦ ଫୁଟି ଆସିଲା ହୃଦୟର ଗହ୍ୱରରୁ। ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିଲା ମିଲନର ପାଦ ସ୍ପର୍ଶ କରି ତା ଚରଣ ତଳେ ନିଜକୁ ସମର୍ପି ଦେବାକୁ। ହଠାତ୍ ସେ ନିଜ କଳ୍ପନାରୁ ଫେରିଆସିଲା। ଯେତେବେଳେ ମିଲନ ତା ଚୁଟିକୁ ଟାଣି ଦେଇ କହିଲା, କ'ଣ ଭାବିବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଲୁ କେମିତି? ତୁମ ନାରୀ ଜାତି ଏତେ ଭାବୁକ କାହିଁକି ଯେ? ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କବୟିତ୍ରୀ ହେବା କଥା। ଯାଉନୁ ତୋ ମଉସା ମାଉସୀଙ୍କ ମୁହଁ ମିଠା କରିବୁ। ଏଠି ଏମିତି ଖୁଣ୍ଟ ପରି ଛିଡ଼ା ହୋଇଛୁ, ସତେ ଯେମିତି କୋମାକୁ ଚାଲିଗଲୁ। ମିଲନ ହସି ହସି ଏମିତି ବହୁତ କିଛି କହି ଚାଲିଥିଲା। ମିତ୍ରା କିନ୍ତୁ ଏକ ଲୟରେ ଅନେଇ ରହିଥିଲା ମିଲନକୁ। ତା କାନ ସ୍ପର୍ଶ ବି କରି ପାରୁନଥିଲା ମିଲନ କହୁଥିବା ଶବ୍ଦ। ପୁରା ଦୁନିଆଟା ଯେମିତି ତା ପାଇଁ ନିଲୁମୟ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ମିଲନ କହିଲା, ଆରେ ଯାଉନୁ ଭିତରକୁ। ଏମିତି ଭୂତ ଦେଖିବା ପରି ହାଁ କରି ଚାହିଁ ରହିଛୁ କାହିଁକି ମୋତେ? ପ୍ରଥମ ଥର ଦେଖୁଛୁ ନା କ'ଣ? ମିତ୍ରା ପ୍ରକୃତିସ୍ଥ ହୋଇ କହିଲା, ନା ସେ କିଛି ନାହିଁ। ମିଲନ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଭାବୁଥିଲା ମିତ୍ରା ଏତେ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ହେବାର କାରଣ। ମିତ୍ରା ଘର ଭିତରକୁ ଯାଇ ମାଳତୀଙ୍କୁ କୁଣ୍ଢେଇ ପକେଇଲା। ମାଳତୀ କହିଲେ, କି ଲୋ ମା, ଆଜି କ'ଣ ଏତେ ଖୁସି ଅଛୁ? କାହିଁ ଆସୁନଥିଲୁ କିଛି ଦିନ ହେବ? ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ତ ଏଇ ତୋରି କଥା ଆଉ। ତୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲୁ। ମିତ୍ରା କହିଲା, ମାଉସୀ ଏବେ ଜାଣ ଯେ ତୁମ ଦୁଃଖ ଗଲା ବୋଲି। ମାଳତୀ କହିଲେ, ଏମିତି କି କଥା କହୁଛୁ? ମୁଁ ତ କିଛି ବୁଝିପାରୁନାହିଁ। ମୋ ଦୁଃଖ କ'ଣ ଗଲା? ମିତ୍ରା କହିଲା, ମାଉସୀ ମୁଁ ଚାକିରି ପାଇଯାଇଛି। ଆଉ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ମୋର ଯେଉଁ କଲେଜରେ ପୋଷ୍ଟିଂ ହେବ ସେଇଠି ମିଲୁ ଆଉ ସୋନାର ଆଡ଼ମିସନ୍ କରେଇଦେବି। ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ ଦୁହେଁ ମୋ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ରହି ପାଠ ପଢ଼ିପାରିବେ। ନା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ମାଉସୀ? ମାଳତୀ ଖୁସି ହୋଇ କହିଲା, ଆଲୋ ମା, ମୁଁ ତ ମିଲୁକୁ ତୋ ଭରସାରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି। ମୋ ପୁଅ ଆଜିଠାରୁ ତତେ ଲାଗିଲା। ତୁ ତୋର ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବୁ। ମୋର ତୋ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା ମୂର୍ଖାମି ହେବ। ମୋର ତୋ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ତୁ ଯାହା କରିବୁ ଠିକ୍ ହିଁ କରିବୁ। ଯାହା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ ସେଇଆ ହିଁ କରିବୁ। ଏମିତିରେ ମିଲୁ ତ ମଝି ନଈରେ ଭାସି ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ତୁ ହିଁ ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛୁ। ତାର ଭଲମନ୍ଦ ଦାୟିତ୍ୱ ସବୁକିଛି ଏବେ ତୋର। ଆମେ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ଦୁଇଟା ଲାଗି ଲାଗି ଯାହା କରିପାରିଲୁ ନାହିଁ ତୁ ସେଇଟା କରି ଦେଖେଇଛୁ। ତାପରେ ତୋ ଚିନ୍ତାଧାରା ଉପରେ ସନ୍ଦେହ ପ୍ରକାଶ କରିବା ଅନୁଚିତ। ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ରେ ମା। ଯାହା ହେଉ କଷ୍ଟ କରି ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲୁ ବୋଲି ଆଜି ଗୋଟେ ଭଲ ଚାକିରିଟିଏ ପାଇପାରିଲୁ। ତୋ ବାପାର ଟେକ ରଖୁଛୁ ତୁ। ମୁଁ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଯାଇ ପାଣି ଢାଳି ଆସିବି ତୋର ଶୁଭ ମନାସି। ସତରେ ତୋ ମା ବାପା କେଉଁ ଜନ୍ମରେ କି ପୁଣ୍ୟ କରିଥିଲେ କେଜାଣି ତୋ ପରି ଗୁଣମତୀ ଝିଅଟିଏ ପାଇଛନ୍ତି। ମିତ୍ରା ମୁରୁକି ହସି ଦେଇ କହିଲା, ମାଉସୀ ଆପଣ ବି ତ ପାଇବେ ଗୁଣମତୀ ବୋହୂ ଭାବରେ ମୋତେ। ମାଳତୀ ମିତ୍ରାର ମୁଣ୍ଡକୁ ଆଉଁସି ଦେଇ କହିଲେ, ତୋ ତୁଣ୍ଡ ସୁତୁଣ୍ଡ ହେଉଲୋ ମା। ଠାକୁରେ ତତେ କୋଟି ପରମାୟୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ମିତ୍ରା କହିଲା, ମାଉସୀ ମିଲୁର ମା ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ବି ଅଧିକାର ଅଛି ତା ଭବିଷ୍ୟତ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ। ମୁଁ ମୋ ମତାମତ ଜଣେଇଲି। ଏବେ ଆପଣ ବି କିଛି କୁହନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ସମ୍ପର୍କରେ। ମାଳତୀ କହିଲେ, ମୋର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ଲୋ ମା। ତୁ ଖାଲି ମୋ ପୁଅଟାକୁ ବାଟକୁ ନେଇ ଆସେ। ମଣିଷ ପରି ମଣିଷଟିଏ ହେଉ ସେ। ଭବିଷ୍ୟତରେ ତୁମେ ଦୁହେଁ ସୁଖରେ ସଂସାର କର ସେତିକି ହିଁ ମୁଁ ଚାହେଁ। ମିତ୍ରା କହିଲା, ମାଉସୀ ସେ କଥା ତ ପରେ। ଏବେ ଯଦି ମିଲୁ ଯୁକ୍ତ 2 ପଢ଼ିଦିଏ ତାହେଲେ ସେଇ 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ମୁଁ ତା ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ତାକୁ ଅନ୍ୟ କିଛି ପାଠ ବି ପଢ଼େଇ ପାରିବି। ଯୁକ୍ତ 2 ସାରିବା ବେଳକୁ ତାର ଯେଉଁ ଲାଇନରେ ଇଚ୍ଛା ଥିବ ସେ ସେଥିରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ। ଆଉ ତା ଛଡ଼ା ଖାଲି ପାଠ ପଢ଼ିଦେଲେ ତ ସବୁ କିଛି ହୋଇଯିବ ନାହିଁ। ଆହୁରି ବାହାର ଦୁନିଆ ବିଷୟରେ ବହୁତ କିଛି ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସଂସାରରେ ଚଳିବା ପାଇଁ ଅନେକ କିଛି ଜିନିଷ ଆହରଣ କରିବାକୁ ହେବ। ପାଠ ବ୍ୟତୀତ ତାକୁ ବହୁତ କିଛି ଶିଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି ମୁଁ। ସେଥିପାଇଁ ଭାବୁଥିଲି ମୋ ନଜରରେ ସେ ରହିଲେ ଆଉ କୁସଙ୍ଗରୁ ନିବୃତ୍ତ ରହିବା ସହ ପାଠରେ ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ କରିପାରିବ। ମାଳତୀ କହିଲେ, ହଉ ମା, ଠିକ୍ ଅଛି। ତୁ ଆଗେ ଯାଇ ଜଏନ୍ କରି ଆସେ। ତାପରେ ଦେଖିବୁ କେମିତି କ'ଣ ଯାଇ ରହିହେବ। ଏ ଦୁହିଁଙ୍କ ନାମ ଲେଖା ହେବ ଇତ୍ୟାଦି। ମିତ୍ରା ଖୁସି ତ ହେଲା ମାଳତୀଙ୍କ କଥା ଶୁଣି। କିନ୍ତୁ କାହିଁକି କେଜାଣି ତାକୁ ଲାଗିଲା ମାଳତୀ ମାଉସୀ ଗୋଟେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଭିତରେ ରହିଯାଇଛନ୍ତି। ମନେ ମନେ ଭାବିଲା ସେ ଆଉ ମିଲୁକୁ ତାଙ୍କଠାରୁ ଦୂରେଇ ନେବ ବୋଲି ମାଉସୀ ଭାବୁନାହାନ୍ତି ତ? ନହେଲେ ଏମିତି କୁନ୍ଥୁ ମୁନ୍ଥୁ ହୋଇ କାହିଁକି ହଁ ମାରୁଛନ୍ତି? ସେ ଆଉ ବେଶୀ କିଛି ନ କହି ମିଠା ଖୁଆଇ ଦେଇ ପଳେଇ ଆସିଲା ଘରକୁ। ମିତ୍ରା ଯିବା ପରେ ମାଳତୀଙ୍କ ଭାବନାଗୁଡ଼ା ତାଙ୍କ ମନର ଚାରିକାନ୍ଥ ଭିତରେ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ଉଠୁଥିଲେ। ମାଳତୀ ଭାବୁଥିଲେ ସେ ତ ମିତ୍ରାକୁ ବହୁତ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। ଆଉ ମିତ୍ରା ବି ଖୁବ୍ ଭଲ ଝିଅ। ତା ଉପରେ ସନ୍ଦେହ କରିବାର ପ୍ରଶ୍ନ ହିଁ ଉଠୁନାହିଁ।
ତଥାପି କାହିଁକି ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଏତେ ଭୟ? ମିଲନ ସେହି ସମୟରେ ଆସି କହିଲା, ବୋଉ, ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଭଲ ନ୍ୟୁଜ୍ ଗୋଟେ ମିଳିଲା ଆଉ ଦିନଟା ଭଲରେ ଯିବ ଲାଗୁଛି। ମାଳତୀ ତାକୁ ପାଖକୁ ଡାକି ବସିବା ପାଇଁ କହିଲେ। ମିଲନ ଯାଇ ଚୁପଚାପ ବସି ପଡ଼ିଲା ମାଳତୀଙ୍କ ପାଖରେ। ମାଳତୀ କହିଲେ, ମିଲୁ, ମିତ୍ରା ମୋତେ କହୁଥିଲା ସେ ଯେଉଁ କଲେଜ ମାଷ୍ଟରାଣୀ ହେବ ସେଇ କଲେଜରେ ତୋ ନାଁ ଲେଖିଦେବ, ତୁ ସେଇଠି ପଢ଼ିବୁ। ତୋର ଏଥିରେ କ'ଣ କିଛି ଆପତ୍ତି ଅଛି? ମିଲନ ଟିକେ ଚିନ୍ତିତ ଜଣାପଡ଼ିଲା। କିଛି ସମୟ ଭାବି କହିଲା, ହେବ ଯଦି ପଢ଼ିଦେବା ଆଉ। ମାଳତୀ କହିଲେ, ମିଲୁ, ତୁ ଭଲରେ ଭାବିକି କହ, ହୁଏତ ଏମିତି ସୁଯୋଗ ତୋତେ ମିଳି ନ ପାରେ। ପଇସାପତ୍ର ଆମେ ପଠେଇଦେବା ଯାହା ଦରକାର ହେବ, କିନ୍ତୁ ତୁ ଯଦି ମିତ୍ରା ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ରହି ପଢ଼ିବୁ ହୁଏତ ଆଉ ଅବାଟରେ ଯିବୁ ନାହିଁ। ସେ କହୁଥିଲା ଆହୁରି କ'ଣ ସବୁ ଶିକ୍ଷା ବୋଲି ତୋତେ, ସେଥିପାଇଁ ତୁ ଚିନ୍ତା କରି ଜଣେଇବୁ। ମିଲନ କହିଲା, ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, କହିଦେଇ ପଳେଇଗଲା ଦାଣ୍ଡ ପଟକୁ। ମାଳତୀଙ୍କ ମନରେ ଏବେ ବି ଭୟ ବସା ବାନ୍ଧିଛି। କାହିଁକି କେଜାଣି ତାଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ମିଲୁ ଆଉ ମିତ୍ରା ଏବେ ଦୁହେଁ ବୟସର ଏମିତି ଏକ ସୋପାନରେ ଅଛନ୍ତି ଯାହା ସେମାନଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଆଉ ଭୁଲ କ'ଣ ଜାଣିବାକୁ ଦେବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମିତ୍ରା ପାଖରେ ତ ଯଥେଷ୍ଟ ବୁଦ୍ଧି ଅଛି ସବୁ କିଛି ବୁଝି ବିଚାରି କରିବା ପାଇଁ। ମିଲନ ସିନା କିଛି ଜାଣିପାରିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମିତ୍ରା ତ ସେମିତି ନୁହେଁ ନା। ଯେତେ ହେଲେ ବି ମନଟା ତାଙ୍କର ଥୟ ଧରୁନାହିଁ। ବାରମ୍ବାର କେଉଁ ସବୁ ଖରାପ କଥା ମନ ଭିତରକୁ ଧସେଇ ପଶି ଆସୁଛି। ଭାବି ପାରୁନାହାନ୍ତି ସେ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ ହେବ। ଏ ବୟସରେ ବିପରୀତ ଲିଙ୍ଗ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହେବା ସାଧାରଣ କଥା ଆଉ ସ୍ୱାଭାବିକ ଘଟଣା ମଧ୍ୟ। ଶରୀରର ଉତ୍ତେଜନାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ମଧ୍ୟକୁ ଆଣି ନ ପାରି ଅନେକ ଭୁଲ ଭଟ କରି ପକାନ୍ତି ଯୁବପିଢ଼ିମାନେ। ତା ବୋଲି କ'ଣ ମିତ୍ରା ଆଉ ମିଲୁ ପରସ୍ପର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲେ ସେମିତି? ଓହୋ, ଏସବୁ କି ବିକୃତ ଚିନ୍ତାଧାରା ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ବସା ବାନ୍ଧିଛି। ଏ ଦୁହେଁ କେହି ସେମିତି ନୁହନ୍ତି। ଉଭୟ ଉଭୟଙ୍କର ଚରିତ୍ର ପାଇଁ ବେଶ ସଚେତନ। ନା ନା, ଏସବୁ ମୋ ଭ୍ରମ। ଛାଡ଼, ଅଧିକ ଭାବିଲେ ଏମିତି ହୁଏ। ମନରୁ କଳୁଷ କାଳିମାକୁ ପୋଛି ଦେଇ ଉଠିଗଲେ ମାଳତୀ। ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ ସାରି ଦେଇ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଯିବା ପାଇଁ। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମିଲନ ବି ଗାଧୋଇ ଭଲ ଲୁଗା ଖଣ୍ଡେ ପିନ୍ଧି ମାଳତୀଙ୍କ ସହ ବାହାରିଲା ମନ୍ଦିର ଯିବାକୁ। ମାଳତୀଙ୍କୁ ଟିକେ ଶାନ୍ତି ଲାଗିଲା ମିଲନ ଭିତରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବନା ଜାଗ୍ରତ ହେବାର ଦେଖି। ଦୁଇ ଜଣ ଚାଲି ଚାଲି ଗଲେ ମନ୍ଦିରକୁ। ଭୋଗ କରି ସାରିବା ପରେ ଫେରିବା ବାଟରେ ମାଳତୀ ମିଲନକୁ କହିଲେ, ଭୋଗ ନେଇ ମିତ୍ରାକୁ ଦେଇ ଆସିବା ପାଇଁ। ମିଲନ ବି ଆଉ ନାହିଁ କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ଭୋଗ ଥାଳି ଧରି ପଶିଗଲା ମିତ୍ରା ଘର ଭିତରକୁ। ବଙ୍ଗଳାରେ ସୋନା ବସି ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲା। ସେ ବି ଶୁଣିଥିଲା ମିତ୍ରାର ଏ ସାନ ଭଉଣୀ କୁଆଡ଼େ ପାଠରେ ପୋକ ଆଉ ବହିରେ ଜୋକ ପରି ଲାଗି ରହିଥାଏ ବୋଲି। ମିଲନ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଧୀର ସ୍ୱରରେ କହିଲା, ମିତ୍ରା କେଉଁଠି ଅଛି? ସୋନା ତା ବହି ଖାତା ଉପରୁ ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ଉପରକୁ ଚାହିଁଲା, ଆଉ ନିଜ ପୋଷାକଟିଏ ସଜାଡ଼ି ନେଇ କହିଲା, ଓହୋ ମିଲୁ ଭାଇ, ତୁମେ? ଅପା ଛାତ ଉପରେ ଅଛି, କିଛି କାମ ଥିଲା କି? ମିଲନ କହିଲା, ଭୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲି, ଟିକେ ତାକୁ ଡାକିଦେବୁ। ସୋନା କହିଲା, ମିଲୁ ଭାଇ, ମୁଁ ପଢ଼ୁଛି, ତୁମେ ଟିକେ କଷ୍ଟ କରି ଚାଲି ଯାଉନ ଛାତ ଉପରକୁ। ମିଲନ କହିଲା, ଗୋଟେ ଥାଳି କି ଗିନାଟେ ଦେ, ମୁଁ ଭୋଗ ଦେଇ ପଳେଇ ଯିବି। ସେଇ ସମୟରେ ପାହାଚରେ ଓହ୍ଲେଇ ଆସିଲା ମିତ୍ରା। ଆଉ ଟିକେ ଜୋରରେ ସୋନାକୁ ପଚାରିଲା, ଆରେ ସୋନା, କାହା ପାଟି ଶୁଣାଯାଉଛି? କିଏ ଆସିଛି? ସୋନା କହିଲା, ତୋରି ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି। ମିଲନ କିଛି ବୁଝି ନ ପାରି ଆଁ କରି ଚାହିଁଥିଲା। ମିତ୍ରା ତଳକୁ ଆସି ସୋନା ପିଠିରେ ଗୋଟେ ବିଧା ବସେଇ ଦେଇ କହିଲା, ଏ କି ଅଭଦ୍ରାମୀ? ସେ ତୋଠାରୁ ବୟସରେ ବଡ଼, ତୁ ଏମିତି କ'ଣ କହୁଛୁ? ସୋନା ଆଉ କିଛି ନ କହି ରାଗରେ ଗୋଡ଼ କଚାଡ଼ି ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲା। ମିତ୍ରା ମିଲନ ପାଖକୁ ଯାଇ କହିଲା, ମିଲୁ, ପ୍ରକୃତରେ ସେ ଟିକେ ବଦମାସ ସାନ ତ, ସେଇଥିପାଇଁ ତୁ ତା କଥା କିଛି ଭାବିବୁ ନାହିଁ। ସେ ସବୁବେଳେ ସେମିତି। ପାଠ ପଢ଼ିବା ସମୟରେ ତାର ସର୍ଟ ସର୍କିଟ ହୋଇଗଲେ ଏମିତି ସବୁ ବାଣୀ ବାହାରେ। ଛିଡ଼ା ହୋଇ ରହିଛୁ କାହିଁକି? ବସ୍ ଚେୟାରରେ। ମିଲନ କହିଲା, ମୁଁ ଭୋଗ ନେଇ ଆସିଥିଲି ଦେବା ପାଇଁ, ତୁ ଭୋଗ ରଖେ, ମୁଁ ଯାଉଛି ଘରକୁ। ମିତ୍ରା କହିଲା, ତୁ ତ କେବେ ବି ଆମ ଘରକୁ ଆସୁନାହୁଁ, ଆଜି ଯଦି ଆସିଛୁ ଟିକେ ବସୁନାହୁଁ। ମିଲନ କହିଲା, ପରେ କେବେ ଆସିଲେ ବସିବି, ମୁଁ ଯାଉଛି, ତୁ ଥାଳି ପରେ ଆଣି ଦେଇଦେବୁ ଆମ ଘରେ। ମିଲନ ଗୋଟେ ନିଶ୍ୱାସରେ ବାହାରକୁ ଚାଲିଗଲା। ପଛରୁ ମିତ୍ରା ତାକୁ ଯେତେ ଡାକୁଥିଲେ ବି ସେ ଆଉ ଶୁଣିଲା ନାହିଁ। ମିତ୍ରା ଖୁବ୍ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବି ହେଲା ମିଲୁର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଦେଖି। କିଛି କାରଣ ନ ଦର୍ଶାଇ ହଠାତ୍ ଏମିତି ବାହାରକୁ ପଳେଇ ଯିବା ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁ ନଥିଲା ମିତ୍ରା। ସାଙ୍ଗମାନେ, ମିତ୍ରା ଘରେ ମିଲନ ସହିତ କ'ଣ ଏମିତି ଘଟିଲା ଯେ ମିଲନ ବାହାରକୁ ଆସିବା ପରେ କ'ଣ ହେଲା ତା ସହିତ ମୁଁ ତ କିଛି ଜାଣିପାରୁନି। ଆପଣମାନେ ଯଦି ମୋତେ ଗେସ୍ କରି ଜଣେଇବେ ତାହେଲେ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ହେବି। ଆପଣମାନଙ୍କ କମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ମୋତେ ଆଗକୁ ଲେଖିବା ପାଇଁ ସପୋର୍ଟ ମିଳୁଛି, ଯାହାଫଳରେ ମୁଁ ଆଗକୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲେଖିପାରୁଛି। କାହାଣୀ କେମିତି ଲାଗୁଛି ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣେଇବେ। ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ଲାଇକ୍ କରିବେ।
सांगमान सहित शेयर करेंगे। आउ जदि मो चैनल नुआ अच्छा ताल सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाइदेवे। सांगमाने कहानी शुणुछंती हेले सब्सक्राइब करूनाहांती ए भौणीटा को टिके सपोर्ट करंतु ना। आउ हाँ सांगमाने आपण माने हिंदी स्टोरी चैनल विजिट कले ना नहीं, चैनल नाम चेंज कर देइछि मीना टीवी हिंदी स्टोरी चैनल, जहाँ आपण माने विजिट करी कहानी शुणंतु आउ सब्सक्राइब करिया केबे भूलें। रहुछि नमस्कार, जय जगन्नाथ।